الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. مدینے کی ہوا چلتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے
چلتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے نبی کا ذکر جب آئے تو دل پر نور ہوتا ہے نبی کا ذکر جب آئے تو دل پر نور ہوتا ہے نہیں کچھ میرے دامن میں فقط امید باقی ہے نہیں کچھ میرے دامن میں فقط امید باقی ہے کہ وہ بخشیں گے مجھ کو بھی یہی مقبول ہوتا ہے وہ بخشیں گے مجھ کو بھی یہی مقبول ہوتا ہے مدینے کی ہوا چلتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے نظر جھکتی ہے شرم سے زبان پر نام آتا ہے نظر جھکتی ہے شرم سے زبان پر نام آتا ہے محمد جب کہا جائے تو اشکوں کا سہارا ہوتا ہے محمد جب کہا جائے تو اشکوں کا سہارا ہوتا ہے مدینے کی ہوا چلتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے جو روتا ہے در احمد پر وہ خالی لوٹتا کب ہے جو روتا احمد پر وہ خالی لوٹتا کب ہے
ہے مدینے کی ہوا چلتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے میرا دل چاہتا ہے بس میں در پر ان کے جا بیٹھوں میرا دل چاہتا ہے بس میں در پر ان کے جا بیٹھوں نہ دنیا ہو نہ کچھ ہو اور تیری خیر الورا بیٹھوں نہ دنیا ہو نہ کچھ ہو اور تیرے خیر الورا بیٹھوں مدینے کی ہوا چلتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے نبی کا ذکر جب آئے دل پر نور ہوتا ہے اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ الصَّلَاةُ سرکار دو عالم رحمت دو عالم نبی آخر الزمان شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس منزہ بلند والا بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین و حاضرین قرآن مجید قرآن رشید کے اندروں سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 177 آپ حضرات سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اللہ رب الجلال دی مقدس پاک بارگاہ دے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سانو صحیح معنی دے اندر قرآن مجید فرقان حمید نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جس چیز دا سانو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حکم اور ہدایت عطا کے فرماندے ہے اللہ تعالیٰ سانوں دے اتے پورا پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے تو حضرات گرامی اے دنیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے سانوں بھی دنیا کے اندر کلیا
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। लेकिन जिंदगी गुजारनी किवें है, जिंदगी गुजारनी किस तरह चाहिए सी, साडा मकसद की सी और असीं कर की रहे हैं। दुनिया के उत्ते जितने भी इदारे ने, अगर वो इदारा अपने काम की नौईयत के मुताबिक ना चले तो लोग आते हैं कि जो तुम काम ही नहीं करना तेन बंद कर दो। इवें तुम लोगों को इतने जलील करने वास्ते बुला लेंगे हो, काम कार तुम करते नहीं, लोगों का टाइम जाया करते हो। तो इनका मतलब भी होया कि वह इदारा जिथे काम ना होंदा भी असीं समझने बेकार है। हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर ना मिले, बंद हो गए, तो साढ़े वास्ते जो साडा काम ही नहीं होया, साढ़े वास्ते बेकार ही होया ना। नादरा दफ्तर शनाख्ती कार्ड बनाना है, पे फार्म बनाना है, या कोई और मसला है, जो जांदे नूं बंदे टाइम ही जाया होया, साढ़े वास्ते बेकार ही होया। इसी तरह कोई बंदा बैंक में पैसे लैन गया या जमा करान गया, जांदे नूं वो बंद सी, या उन्होंने कहा जनाब तुहाडा अकाउंट बंद है, फिर आया जी। तो असीं समझने भी यार रोज़ यानी चक्कर चकारी वाले काम में बेकार ही है काम, साडा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इहदा मतलब है कि जिथे 2-3 दिन असीं जाइए तो साडा काम ना होवे, सानू वो बेकार लगता है। अल्लाह ने सानू इन्नी जिहड़ी जिंदगी किसी नूं 30 साल, किसी नूं 40 साल, किसी नूं 80 साल, ये असीं जिहड़ी जिंदगी पे गुजारने आ, क्या असीं अल्लाह के कहण दे मुताबिक पे गुजारना? क्या असीं जिहड़ी अपनी जिंदगी दे दिन गुजार रहे हैं, क्या साड़ी जिंदगी उवें गुजर रही है जिवें अल्लाह रब्बुल इज्जत तकाज़ा कर दे? अगर नहीं गुजरी तो फिर साड़ी जिंदगी बेकार है। तो जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी बेकार गुजार के जाए तो तुसीं अंदाजा लगाओ हशर वाले दिन उनका हशर की होना। तो इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इंसान की हर तरह की हदायत कुरान के अंदर बयान फरमा दी। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरक या मगरब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह पर ईमान लाए। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो उनके पास माल है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में रिश्तेदारों को भी दें, यतीमों को भी दें और मस्कीनों को भी दें। इस आयत का एक पैगाम है, वो ये है कि अल्लाह की राह में देना, किसी इंसान के साथ हमदर्दी करना, खिदमत खल्क करना, इस आयत के अंदर नेकी का असल मायार बताया गया है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम सिर्फ ये ना समझ लो कि हम अपना मुंह सिर्फ मशरक की तरफ या मगरब की तरफ कर लें तो बस यही नेकी है, बस मुंह करके नमाज पढ़ लिया तो सिर्फ यही तक ईमान नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कुछ बातें हैं। वो ये कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल अता किया
اس مال کو اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتہ داروں کو بھی دو، یتیموں کو بھی دو اور مسکینوں کو بھی دو۔ تو ہمدردی جو ہے نا آج کے معاشرے کے اندر بڑی حیثیت بڑا معنی رکھتی ہے۔ ہمدردی ایک ایسا پہلو ہے کہ جب انسان کے اندر کسی دوسرے انسان کا احساس آ جاتا ہے نا، اس کے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی جاگ جاتی ہے، تو پھر اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کی اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمجھنے کے اندر ہمیں صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو گے اللہ کی محبت میں تو تمہیں بڑا سکون ملے گا۔ اور اسی ہمدردی کو اللہ رب العزت سورۃ الطہر کے اندر اعلان فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھانے کے لیے نہیں، اپنے نمبر کے لیے نہیں، اپنی ویلیو کے لیے نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم آپ کو کوئی چیز دیں یا کھلائیں، آپ بدلے میں ہمیں کہیں جناب مہربانی، جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جزاء والا شکورا، جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں وہ یہ اپنے دل کے اندر سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں کوئی تھینک یو کہے یا شکریہ کہے۔ تو جو بے لوث خدمت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو ہمدردی ہے یہ سب سے اصل ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنی ساری زندگی اس انداز سے گزاری، اگر کوئی مسلمان پریشان نظر آتا تو صحابہ کرام جب تک اس کو سکون کے ساتھ نہ دیکھ لیتے صحابہ بے چین رہتے، اتنی ہمدردی ان کے دل کے اندر جاگ جاتی۔ آئیے صحابہ کرام کے دور سے بات کو شروع کرتے ہیں، کس طرح وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد تھے۔ آج ہمارے تے خون سفید ہو گئے، ساڑھے دل وچ رحم ہی نہیں رہا، ترس ہی نہیں رہا، اسی جملے کسنے ہیں، اسی طرح طرح دیا گلاں کر لینے ہیں، پھر سانو رب کو ڈر بھی نہیں لگتا۔ یہ تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، اسی انہوں پانی نہیں پیان دے، انہوں جا کے چکتے نہیں بلکہ موبائل کر کے ویڈیو بنان لگ پینے ہیں، اے فلانی جگہ دے جناب ایکسیڈنٹ ہویا دعا کرو۔ یہ تیری ویڈیو نال انہیں ٹھیک نہیں ہونا، پہلے جاندہ انہوں پانی پیان دے، انہوں پوچھتا احساس، ہمدردی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا سیدہ پاک حسنین دی امی جان جڑا جڑا جاگ رہا سبحان اللہ کو نہ بلا، اب بندے تھوڑے بھی ہون لیکن بولن والے ہون، مردے جنہیں مرضی ہون انہوں نے فائدہ ہی کوئی نہیں، انہوں کڑا بولنا ہوتا ہے، زندہ بولا اچھی آخو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دی امی جان سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر وچ بیٹھے ہوئے نے تے دروازے ہوتے دستخط ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکایا، جو دروازہ کھٹکایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے گئے، دروازہ کھول لیا تے دروازے تے ایک درویش بندہ بڑا
गरीब बड़ी परेशानी के हाल में कि जिंदे चेहरे तो पता चल रहा सी बंदा परेशान है। अं तो चस्के लेने ना जरा गरीब हो या कोई माड़ा बंदा हो या कोई मसला बन जाए तो असी चस्के लैन वास्ते हाँ फिर किवें बनया काम की होया फिर असी बजाए उनके उत्ते पानी पान के उत्ते नमक पाने असी मुसलमान जो होए तो हजरत अली फरमाते ने वो मेरे दरवाजे ते एक दरवेश गरीब बुरा हाल सी उनका मैं उस दरवेश नूं देखिया तो मैं उन्होंने आख्या तेरी हालत बड़ी नाजुक लगती है, तेरे को कुछ खान पीन वास्ते है? दरवेश ने अगों जवाब दिता जे मेरे को खान पीन वास्ते होंदा तो मैं इस दरवाजे ते आउंदा। इनका मतलब ही होया तेरे को कोई मेहमान आ जाए, मेरे को कोई आ जाए, तेरे दरवाजे ते कोई तस्कर दे देवे, तू भावें उन्होंने नहीं जानता लेकिन अगर कोई जरूरत मंद होवे अपनी जरूरत नूं रखे तो तेनू चाहिए तो अगर उसकी सारी जरूरत नहीं ना पूरी कर सकता थोड़ी बहुत जिन्नी को तेन रब ने ताकत दी है उनकी जरूरत तू पूरी कर दे, अल्लाह तेरियां कई जरूरत पेश कर दे। असी सिर्फ एक रुख वेखने दूजा रुख नहीं वेखते। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ओ दरवेश की हालत देख के आख्या तेरी हालत ये दसदी है कि तू बड़ा भुखा है, बड़ी तेरे शदीद भुख है। कहने लगा जी बिल्कुल बड़े दिहाड़े हो गए ने खाना नहीं खाता तो मैं लगा आ रहा सा, मैं बड़े लोगों को आख्या मैनू भुख लगी है मैनू खाना खिला दिओ, मैनू भुख लगी है मैनू खाना खिला दिओ। कहने वाले ने आख्या इतों तेनों कितों भी कोई शय नहीं लभनी, अगर तू अपना पेट भरना ही तो हसनैन करीमैन दे दरवाजे ते चला जा। उथों ना भी जवाब नहीं आता, उथे कभी जवाब नहीं मिले कोई नहीं है, उथों कभी जवाब नहीं मिले अल्लाह भला करे, कभी जवाब नहीं मिले अल्लाह माफ कर सानू, अज असा भी तेरे तरह ही कभी दरवाजे तो जो भी कोई गया, जिस वेले भी गया, सवेर नूं गया, रात नूं गया, सर्दी च गया, गर्मी च गया, मंगना फकीरां दा काम है और देना जन्नत दे सरदारां दा काम है। और दरवेश की हालत देख के मौला अली ने हमदर्दी जगाई, इंज उहदे नाल गल्लां कीतियां, पता नहीं उहदे नाल किन्नी कु गहरी दोस्ती है, किन्नी कु गहरी दोस्ती उहदे नाल, इस अंदाज नाल गल्लां कीतियां। आपने फरमाया अच्छा खाना खाना है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सईदा पाक दे कोल पुछया, सईदा पाक दे कोल पुछया कि खान वास्ते घर में कुछ है? तो सईदा पाक ने फरमाया जेड़ा आपा पकाया ये पीछे तो कोई नहीं है, आपा जेड़ा अपने खान वास्ते पकाया है जेड़ा अपने सामने आपा खान लगे यही है, पीछे भड़ोले च दाने, बोलो तो सही, बोलो बोलो जरा, पीछे भड़ोले च दाने कोई नहीं है, पीछे मट्टी च आटा, बोलो तो सही नहीं है, यही चार रोटियां जिहड़ियां आपां हुण खाणियां ने। तो मौला अली ने फरमाया मैनू तो दरवेश नूं वेख के मेरी तो भुख मर गई। अब बोलो यार कि बोलना जी घर जाके ये हुण तरस तरस वाली तकरीर मैं छड्ड दित्ती, मैं हुण चाहना भी कुछ तुहानूं थोड़ियां थोड़ियां गल्लां ना इस पासे तुहानूं लियाईए। बड़ा तुसीं चस्का ले लिया, बड़ी बड़ी तुसीं सुभान अल्लाह कह लीए, ना सानूं कुछ लभ्या ना तुहानूं कुछ लभ्या। मैं सच्चियां गल्लां कर रहा, सही गल असीं मर गए किसी की आवाज़ पिछे, किसी के शेरा पिछे, कभी कुरान पिछे नहीं मरे। और जो कुरान पढ़े वो सानू चंगा नहीं लगता, लिया दो आयतां पढ़ियां ने कुरान दियां सानू तो समझ ही नहीं आई, तू समझ कीती नहीं, ए कुरान ही मैं पिया कर की पिया पढ़ना। तवज्जो है जी मेरे तरफ। हमदर्दी ए जरा जमाना जा रहा है ही हमदर्दी का, हर बंदा परेशान है, हर बंदा मुश्किल के अंदर है, कोई उन्हें टेंशन जरूर है। तो मौला अली कहते हैं कि सईदा पाक नूं कि खान वास्ते कोई है, और अर्ज की नहीं जी है ये जरा सामने मौजूद है। फरमाया दरवेश की हालत वेख के ना मेरी दूजी भुख मर गई है। सईदा पाक फरमादियां ने मौला अली जब तेनों भुख नहीं लगी तो फिर किवें हो सकता है हजूर की बेटी के बूहे ते कोई फकीर मंगण वाला आवे।
حضور دی بیٹی تے نبی دی بیٹی دے دروازے تے حضور دا کوئی غلام آ جائے اور آکھے کہ میں کھانا کھانے، حضور دی بیٹی خود تے بھوک برداشت کر لے گی، اپنے ابے دے کلمہ پڑھن والے نوں بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی انہاں لوکاں دی ہمدردی اور اساں آ گئی اج پھر انہیں ہوں پھر کوئی بٹیک پانی ہے، رات دے 12 بجے کوئی غریب بندہ دروازہ کسی امیر دا کھڑکا دے کوئی موٹر سائیکل چاہیے مریض نوں ہاسپٹل لے کے جانے، سب تو پہلی تے اسی اٹھتے ہی نہیں، پکھا لگا سی آواز نہیں آئی، جو کسی نے فون کر کے جگا ہی دیتا ہے ہاں جی موٹر سائیکل چاہیے، یا تو پنچر ہوتی ہے یا وہ پٹرول نہیں ہوتی، احساس مر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو نویں اسلام کے اندر آئے نا، آپ ایسے بڑے امیر سن، بڑے مالدار سن، لیکن شروع آپ بھی تھوڑے جو مالی حالات کمزور سن۔ ایک بندہ آ گیا آن کے کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فقیر ہاں تے مینوں اگر کھانا مل جائے، کی مل جائے؟ کھانا مل جائے تو مہربانی ہوئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں تسلی دیتی، ان دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیا اور آپ نے فرمایا بیلیا تیری مدد کرنا، تینوں کھانا کھلانا میں اپنے واسطے اعزاز سمجھوں، میں فخر کرانگا اپنے آپ تے کہ رب دا شکر ہے، کروڑ بڑی شکر ہے، رب نے مینوں کسے دے گھر کھانا کھان نہیں کلیا، رب نے کسے بندے نوں میرے گھر کلیا، رب دا مہمان میرے گھر آ گیا، میرا اعزاز ہے۔ آپ نے ان دا کھانا کھلایا، نال ہولی جا انہوں کان وچ آکھیا بیلیا فقیرا جدو ہون بھوک لگے نا تے شرمانا نہیں، چچکنا نہیں، جدو بھی بھوک لگے کسی اور پاسے نہ جائیں، سیدھا ایتھے ہی آ جائیں، سیدھا ایتھے ہی آ جائیں، تینوں دروازے کھڑکان دی ضرورت نہیں، تو بس ایتھے آ جائیں، بس تو جدو ایتھے آئیں گا میں سمجھ جاؤں گا اے فقیر نہیں آیا، میرا مہمان آیا ہے۔ کی آیا؟ میرا احساس۔ آج احساس اگر سارے پیدا ہو جائے تو سارے معاشرے دیا بڑی تکلیفاں دور ہو جائیں۔ چھوٹی جی گل، گرمی دا موسم ہے، کنے ریڑھی والے کوئی آلو بیچن والا، کوئی کلفیاں بیچن والا، کنے آندے نے روزگار۔ اگر اسی ایک چھوٹا جا کولر اپنے دروازے وچ رکھ دئیے، نال ایک گلاس رکھ دئیے، گھروں ہی برف پاؤنی ہے نا، ان دے اوتے لکھیا ہوئے جڑا مرضی پانی پیے، اینی گرمی انہوں کسی دروازے مسجد دے نہ کھلونا پوے، کدوں مسجد کھلے گی تو کدوں میں پانی پینا ہے، یا میں کسی کا دروازہ کھڑکاواں گا، ہو سکتا اگلا پورا محسوس کر لے بھی تو جناب ستا پہ آن کے ذلیل کیتا تو میرا گھر ہی لبے، اینی گرمی چ ٹھایا ہی آن کے۔ مقصد لوگ طرح طرح دیاں گلاں کرتے ہیں، تے بہترین حال ہے اگر اسی ایک کولر پانی دا اپنے دروازے دے کے رکھ دئیے اور اتنے پرچی تے لے کے رکھ دئیے، پانی اللہ کی نعمت ہے، جتنا چاہے پیئیں، ضائع نہ کریں، ہے نا نیکی والا کام؟ کنے کو پیسے لگ جان گے اس کام کا؟ میں تو کہنا لگتا ہی کوئی، کولر بھی گھروں لب جانا، پانی بھی گھروں لب جانا، برف بھی گھروں لب جانی ہے، تے نیکیاں تو ستا رہے گا، غریب ٹھنڈا پانی پیوے گا، وہ آکھے گا یا اللہ جن نے بوئے چ ٹھنڈا پانی رکھیا قیامت والے دن انہوں بھی ٹھنڈا ہی پیائیں۔ ٹھلا بولے جی یار، ٹھلا بولے، یا اللہ جن نے دنیا تے ٹھنڈا پیایا ہے قیامت والے دن ہر ایک نو اینی پیاس لگنی ہے، اے سورج اجے تے آنا تھلے، اجے تے دی تپش ودنی ہے، پکھیاں تلے بھی پسینے آنے نے، قیامت والے دن سوا نیزے تے آ جانے، زمین تابے دی ہو جانی ہے، ہر بندہ آکھے گا آلاتش، ہائے میں مر گیا پانی مل جائے، ہائے میں مر گیا پانی مل جائے۔ اگر چاہتے ہو اس اوکھے ویلے پانی مل جائے اور پانی بھی ہو جائے کوثر دا ہوئے اور پلان والا بھی آمنہ دا لال ہوئے،
हौज़े कौसर का पानी, जन्नत का पानी, और पिलान वाले हजूर होन और हजूर बुला बुला के आखन, ओ मेरे गुलामा की गल है, सोनिया प्यास लगी है। फरमाया आ तू दुनिया ते कूलर लाए ने, असी अज जन्नत दे हौज़े कौसर तेरे वास्ते खोल चले। ए हमदर्दी, हसास, अगर असी एहसास शुरू कर दिए, एक दूजे दे नाल तामुल करना शुरू कर दिए, ये छोटियां छोटियां लोकां दीयां तकलीफां दूर करनियां शुरू कर दिए, खुदा दी कसम तुसी किसी दी तकलीफ नूं दूर करो, अल्लाह तुहाडे दिल नूं सुकून अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे जलील कदर नबी ने, एक दिन हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खैमे के बाहर बैठे हुए सन, तो 3 अजनबी मुसाफिर आ गए। हुण मुसाफिर असी भी जो सफर करने असी भी अजनबी उन्होंने वास्ते होने, बस के अंदर लारी के अंदर जिन्ने भी होंगे ने, बाज़ औक़ात होंदा कोई दोस्त मिल जाए, अक्सरियत यही अजनबी होंगे ने सारे। तो अजनबी नाल गल करन लग्या बंदा शर्म महसूस करता है, उन्होंने बंदा ये भी नहीं कहता यार थोड़ा जा नाल होई भी अगला गुस्सा ही ना कर ले, या बंदा सीट खाली भी हो तो बड़ा शर्मा शर्मा के कहता थोड़ा जा भाजी नाल हो जाए। यानी कि अजनबी बंदे नाल बंदा परेशानी की हालत में होंदा है, शर्म महसूस करता गल करन लग्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खैमे तो या अपने घर तो बाहर बैठे, 3 अजनबी मुसाफिर आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा इस्तकबाल किया, उन्हां दा की कीता? इस्तकबाल किया। इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करन तो बाद उन्होंने बिठाया, बिठाने तो बाद आपने उन्होंने ये नहीं पूछा जिवें साडी आदत है, हाँ जी ठंडा के गरम तो तू जरा लियाना लिया दे, ये जरा पुछदा ना तो मतलब भी अंदरों राजी कोई नहीं, अंदरों हाँ जी ठंडा के गरम, तू जो तेनों मुयसर है भावें टूटी का गर्म पानी रख उहदे अगे, आज वो आखेगा ना बर्फ लिया दो तो फिर लिया दे, लेकिन असी पूछ लें नहीं सब तो पहले हाँ जी खाना खासो रात रहने, पहले ही असी उन्हें दसना है भी साडा मूड कोई नहीं, तेरा कोई मूड है तो फिर असी बना लीए। ये हालात ने साडे, लेकिन अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अजनबी उन्होंने जानते नहीं, वैसे नबी तो जानता हूं ना, मैं वैसे गल कर रहा, अजनबियों की उन्होंने इस्तकबाल किया, उन्होंने बिठाया और बिठाने तो बाद बगैर उन्होंने पूछे दसे भी तुसी की खाने, ठंडा खाने, गर्म खाने, ठंडा पीने, गर्म पीना, कुछ भी नहीं पूछा, बिठाया खाना लिया के अगे रख दिता। जो खाना लिया के अगे रख दिता ना, हुण जो बंदा खाना रख दे तो मेहमान आखे मैं नहीं खाता, टेंशन इत्थे बनती है ना, जो मेहमान आता मैं नहीं खाना, टेंशन इत्थे बनती है। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना रखिया और 3 अजनबी आन लगे, असीं तो नहीं खाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या भी तुसी मुसाफिर, तुसी अजनबी हो, तुहाडी मेहरबानी आ खाना खाओ, जे मैं तुहानूं खाना दिता तो तुसी खाओ, तुसी खाना खाओगे मैं भी राजी होवांगा, जिन्हें मैनूं तौफीक दी और हम भी राजी होएगा। एक बार उची आखो ना यार सुभान अल्लाह। असी हर वक्त ना साडा पता नहीं है, अल्लाह जाने कोई रिज़क च साडे च बरकतां नहीं रही। पहले बीबियां ने आटा पकाना बिस्मिल्लाह पढ़नी, रोटी पकानी बिस्मिल्लाह पढ़नी, रोटी देनी बिस्मिल्लाह पढ़नी। हुण तो अल्लाह खैर की गुजरा घर चलता होंदा है, बल्कि हुण इत्थों भी काम अगे लंघिया होया, एक रोटी मूँह गुरकी मूँह च अगे जना मोबाइल है, बाद मैं तो कई वेख्या बाद नक च मेरे खल खा लेने होंगे, इन्हां मोबाइल च असीं वड़ के रोटी खाण लगे भी सुकून नहीं, हर वक्त मोबाइल में। फिर कितों सानू जनाबे वाली दीन दीयां गल्लां समझ आनियां ने, कितों साडे दिल विच दीन दे जज्बे पैदा होने ने, कितों साडा दिल करना नमाज नूं, पहले मुसलमान नूं अजान की आवाज़ आनी, अगर उहदा दिल ना भी करना नमाज पढ़न ते उहनूं फिर परेशानी रहनी, मेरा पता नहीं कुछ गुआच गया, जिन्ना चिर नमाज नहीं सी पढ़ते सुकून ही सी मिलदा, सानू तो पता नहीं किवें नींदर आ जाती है। हाँ जी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं मेहमान कहन लगे असीं तां नहीं खाना खाना, आपने आख्या तुहाडी मेहरबानी, तुसीं अजनबी हो, मेरे मेहमान हो, खाना खाओ, तुहाडी मेहरबानी, अल्लाह राजी होता है। खिदमत करनी चाहिए अजनबी दी, मुसाफर दी, मेहमान दी।
ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਆਖੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। आपने फरमाया वजह मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई, मेरा इस्तकबाल करना पसंद नहीं आया, या तुसी मेरे वास्ते अजनबी हो, महसूस शर्म कर रहे हो। आप वो कहने लगे जी नहीं नहीं असी तो जनाब बड़े राजी होए हैं, तुसी साडा इस्तकबाल कीता, तुसी सानू जगह दी। असल विच गल ये आ असी अल्लाह दे फरिश्ते हैं, असी अल्लाह दे फरिश्ते हैं। ते अल्लाह दे फरिश्ते लंगर नहीं खाते, अल्लाह दे फरिश्ते रोटी। आप बुजुर्ग आंदे ने मेहमान अल्लाह की तरफों की होंदा है, फरिश्ता ही आंदा है। ते जेड़ा आंदा रिज़क लैके आंदा, इस वास्ते एहसास हमदर्दी। मेरे को बड़ियां गल्लां ने, मैं ये दो तीन ही बयान कीतियां ने, लेकिन मैं जिन्नियां भी बयान कर लवां, एक भी गल अगर बंदा पल्ले पा लवे, हमदर्दी की है। अगर कोई बंदा रस्ते तुसी मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कितनी गर्मी, अगर कोई बंदा हाथ करदा है तो उन्हें पूछ लो, वो खिलार के हाँ जी भाजी कितने जाना है। अगर तुसी जिथों तक जा रहे हो लै जाओ उन्हें, बेचारे लै जाओ उन्हें उतों तक। ये भी हमदर्दी है। अगर 2 किलोमीटर भी लै जाओगे वो बड़ा दुआ देगा, शुक्र है अल्लाह 2 किलोमीटर तो सुकून नाल आ गया। हाँ जी इसी तरह गर्मी का मौसम है, अजकल गुरबत बड़ी है, बड़ी गुरबत है। उत्थे कोई बच्चा साल पंचर बंदा हो गई मोटरसाइकिल बंदे हूँ गर्मी का मौसम है, जो बंदा पंचर लवान जाएगा ऑटोमैटिकली उत्थे कूलर पिया होएगा, या कोशिश करेगा कोई रोए वाला गन्ना लभे, मैं रोह का कोई 2 गिलास पी ला। हुण उन्हें गिलास रोह का पीना ही है, उत्थे एक बच्चा भी काम कर रहा नाल, उन्होंने भी फड़ लवे, उनका बच्चा मेरे नाल, आप दोवें ठंडा पानी पी ले। आख लो सुभान अल्लाह, कुछ नहीं होने लगा। वैसे तुसी ना पै जे सुभान अल्लाह ते आखो ना यार, सुभान अल्लाह का भी सवाब तो लिया। ये बड़ी छोटिया छोटिया गल्लां जिहड़ियां ना, ये हमदर्दी दियां, अगर असीं इन्हां नूं अपना लईए, खुदा दी कसम साडी जिंदगी दे अद्धे काम आसान हो जाए। किसी गरीब की दुआ नाल ठीक हो जाएगा, किसी बेवा की दुआ नाल ठीक हो जाएगा। अपने महल्ले के अंदर कोई देखो, कोई गरीब कोई माड़ा घर है, पता है भी इन्हां दा बिल की मुश्किल नाल अदा होना है, या बिल देंगे या रोटी खाएंगे, तो चोरी चोरी छुपके छुपके रात को जनाब जो कोई ना वेखे दरवाजा खड़का के उन्होंने मिन्नत करनी है, ना किसी ने लेना तो आखा हो तो ही है। तो लिहाजा अल्लाह भी कुरान के अंदर फरमाता लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी सिर्फ ये नहीं कि खाने काबे वाल मुंह करके नमाज पढ़ ली तो सिर्फ ये नेकी है, बल्कि नेकी ये है वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अगर तुहाडे कोल माल है तो अल्लाह की मुहब्बत विच इहनूं अपने रिश्तेदारां दा भी तकसीम करो, इहनूं अपने मस्कीनां विच भी तकसीम करो, इहनूं यतीमां विच भी तकसीम करो। जो अल्लाह की मुहब्बत में तुसी अपना माल इन्हां नूं तकसीम करते जाओगे, तुसी तकसीम करते जाओगे, असी मजीद वधाते जावांगे। आखिरी गल, जंगल के अंदर एक मियाँ बीवी रहिंदे सी, ते अल्लाह ताला ने फरमाया उस दौर के नबी नूं इन्हां नूं जाके कहो 80 साल जिहड़ी जिंदगी है तुहाडी अमीरी विच गुजरेगी, 80 साल जिहड़ी है गरीबी विच। उन्होंने पूछ लो कि पहले किहड़े साल गुजारने ने, अमीरी वाले के गरीबी वाले। अल्लाह के नबी आए, उन्होंने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खुलिया, उन्हें आख्या जी मैं अल्लाह के नबी हाँ, उन्होंने हुक्म हो गए। उन्हें जी मैं अल्लाह का हुक्म लैके आया कि तुहाडी उम्र बड़ी लम्मी है, 80 साल जिहड़े ने वो अमीरी च गुजरनगे, 80 साल गरीबी च गुजरनगे, तो तुसीं हुण अल्लाह ये क्या पुछदा है पहले किहड़े गुजारने ने, गरीबी वाले कि अमीरी वाले। हुण वो बंदा खामद कहता जी मैं अपनी बीबी नाल मशवरा ना कर ला, साडी तो तुहीन होंदी है ना कि बीबी नाल मशवरा कर ली, असीं समझने लिया हुण मैं बीबी को मशवरा करना है, साडी तो तुहीन होंदी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मशवरा कर, मशवरा करना रब की सुन्नत है। किंदी सुन्नत है? रब दी। अल्लाह ने फरमाया ना वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्ते दसो मैं अपना खलीफा बनाना चाहना, तुहाडी की राय है? अल्लाह ने मशवरा लिया ना, कीती रब ने मर्जी अपनी है,
لیکن بیوی کو اگر مشورہ لیا جائے اور راضی ہوندی ہے میرا بندہ میرا خیال رکھدا میرے کو مشورہ لیندا ہے انہوں میری بڑی پرواہ ہے بہرحال گل ختم کریے وہ کہنے لگا جی میں اپنی بیوی نال مشورہ نہ کر لاں آپ نے فرمایا کر لو دوویں جی کرنا چاہیے بھی ہے انہوں نے آخر جی اللہ دا پیغام ہے اپنی عمر بڑی لمبی ہے 80 سال غریبی دے 80 سال امیری دے نبی پہ پوچھتے ہیں پہلے کہڑے گزارنے نے اور بی بی کہنے لگی غریبی پتہ نہیں کیویں گزرنی ہے جڑے پہلے 80 نے امیری ہے آلے تے گزاری ہے پہلے امیری والے گزارنے عیش کریے انہاں چلو جی اللہ دے نبی نو آن کے آکھیا جی اسی پہلے 80 سال جڑے نے امیری والے گزارنے انہاں ٹھیک ہے جی سویر تو تہاڈا امیری والا کام شروع وہ بندہ اپنے جڑا بھی کام سی چلا گیا اور جب رات کو شام کام تو واپس آیا نا تو وہی بیوی نے وہ ایک دیشکی رکھی چھوٹی جی بچ پانی پایا دال پائی مسر پائے جو بھی پائے تو جناب جو ہی لاوے گئی وہ آدھا کرما لی کی بھی کرنی ہے انہیں ہانڈی بھی پکانی ہے انہیں آخیا سویرے اللہ کا نبی کہہ کے گیا ہے سویرے اللہ کا نبی کہہ کے گیا ہے بھی 80 سال امیری والے ہوں آپ کہڑے غریب ہے جی تو نکی جی ہانڈی رکھ لی وڈی دیگ رکھ کی رکھ دیگ رکھ دیگ وڈی ساری دیگ ہوگا وڈیاں ساریاں بابا دیگا پکا جن بھی غریب نے سارے کی دعوت کر لیں ہیں انہوں نے کہنے ہوں 80 سال اسے کہڑی ٹینشن ہے 80 سال بھی دیگا پکا دے رہی ہے مکتا نہیں کیونکہ رب آپ آکھے ہے انہوں نے پکانا شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ نے نا 3-4 دن لے پہ اللہ تعالیٰ نے نبی نے دوبارہ کال دیتا انہوں نے جا کے کہے اگلے 80 سال بھی تھوڑے امیری جی گزرن گے وہ نبی پھر آ گیا انہوں نے آخیا بھی تمہیں جی اللہ کے نبی خیر ہے اج پھر آ گئے ہو انہوں نے کہا جی تھوڑے 80 سال غریبی دے سن 80 سال امیری دے انہوں نے ہاں جی اسی ہوں پہلے امیری والے گزار رہے ہیں کی گل ہے انہوں نے کہا کی کام کرتے ہو انہوں نے پہلے ہانڈی پکانے سا ہون دیگ پکانے ہیں پہلے ہانڈی پکانے سا ہون دیگ پکانے ہیں اللہ دے نبی نے کیا تانوں مبارک ہوئے اگلے 80 سال بھی امیری جی گزرن دے اللہ دے راہ دیتے ہیں تقسیم کر دیا اللہ پچھو ختم ہون دیندہ اللہ رزق مکن دیندہ ہاں کوئی دروازے تے آوے کوئی بل دینا نہ آوے کوئی ویسے ہی ملن آوے سب تو پہلے گرمی دے موسم میں پانی پیاؤ پھر ان دے کول گل بات پوچھو اللہ سانو ہم دردی کرن دی توفیق عطا فرمائے کہا جو جی میں اتھے ہی مسجد دا جڑا بل ہے نا جی وہ آیا 10,000 کنہ جی اچھی بولو جنہیں میرے نال بولنا ہے نا انہوں بولے گا کنے آئے نے 10,000 گھر کندہ ہے اچھی طرح بولے جی جنوں پتہ ہو تو بولے نا یار کندہ گھر ہے اللہ دا چلو شروعات میرے تو کر لینے ہیں 10,000 آپ کھٹا کرنا 1,000 ہو گیا تو 9,000 رہ گیا بسم اللہ کرو نا بسم اللہ تقریر موک گئی ہے یہ ان کو صحیح آپ ہی لیٹ پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ تسی آج مسجد دا بیل دیو انشاءاللہ قیامت والے دن کول صراط ہو انشاءاللہ موٹر وے بن جانی یہ اللہ دا کار ہے ماشاءاللہ جی رانا محمد خالد صاحب ماشاءاللہ جی 5,000 روپیہ اللہ دے کار دے ماشاءاللہ جی صاحب ماشاءاللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہو ہے پڑھا بسم اللہ ماشاءاللہ ہے اور کوئی بیلی ماشاءاللہ کتنے ہو گئے پہ لگے ماشاءاللہ مسجد کا بل ادا ہو چکا ہے نہیں نیچی آسانی آسمان مسجد کا بل آج آپ نے اللہ کے گھر کا بل ادا کیا یہ کرام کاتبین آپ نے انہوں نے آپ کی نیکی لکھ لی ہے اللہ تو دیکھ ہی رہے لیکن یہ جمع ہوگی آپ کی نیکی آپ نے جس خلوص سے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے انشاءاللہ قیامت والے دن فرشتے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے